Hello everyone, this is Dr. Raja Gambir Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Now I am here to discuss the characteristics of monopolistic competition. In the earlier videos, we have learned perfect competition, monopoly. Monopolistic competition is the mixed characteristics of perfect competition and monopoly. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ పి రాజ గంభీర్ రావు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కామారెడ్డిలో అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకునిగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ప్రస్తుతం ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలను గురించి వివరిస్తాను. In the earlier classes, we learned what is perfect competition and what is monopoly. In the real world, we cannot find perfect competition and pure monopoly also. Instead, almost every market seems to exhibit characteristics of both perfect competition and monopoly. We can find large number of buyers and sellers like perfect competition. We can find restrictions like monopoly, price determination power like monopoly. So in the daily life or in the real world, it is very tough to identify perfect competition as well as pure monopoly. Hence, in the real world, it is the state of imperfect competition lying between these two extreme limits that work. Perfect competition market is an extreme limit. Pure monopoly is also an extreme limit. The real market exists between perfect competition and monopoly, that which is called monopolistic competition. Edgeworth and H. Chamberlain developed the theory of monopolistic competition, which presents a more realistic picture of the actual market structure and the nature of competition. When the monopolistic competition concept arises, it is very essential to remember Edward and Chamberlain. Credit of monopolistic competition goes to them. According to them, monopolistic competition presents a more realistic picture of the actual market structure and the nature of competition. Finally, we can understand that monopolistic competition is the market where large number of sellers or firms produce or sell the goods and services with product differentiation. The basic difference that is between perfect competition and monopolistic competition is that in the perfect competition also large number of sellers, here also many sellers, that not that much large, but there is homogeneous product, here is product differentiation. That is the basic difference between perfect competition and monopolistic competition. There is a single price, here different prices. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ గురించి నేర్చుకుందాం. మనం గతంలో సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అనగానేమిటో నేర్చుకున్నాం, శుద్ధ ఏకస్వామ్యం అనగానేమిటో నేర్చుకున్నాం,
కానీ వాస్తవ ప్రపంచంలో సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ కానీ శుద్ధ ఏకస్వామ్యం కానీ కనిపించవు. ఆ రెండింటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి మార్కెట్లు కనిపిస్తాయి. ఆ రెండింటి లక్షణాలను కలబోసుకున్నటువంటి మార్కెటే ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లోని కొన్ని లక్షణాలను సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోని కొన్ని లక్షణాలను కలబోసుకుని ఏర్పడినటువంటి మార్కెటే ఏకస్వామ్యపు పోటీ మార్కెట్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లక్షణాలను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ లక్షణాలను కలిపి ఏర్పడినటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్యపు పోటీ మార్కెట్ అంటారు. నిత్య జీవితంలో అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ లో భాగమైనటువంటి ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్కు మరియు ఏకస్వామ్యానికి మధ్యలో ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ను మనం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా గుర్తు చేసుకునే వ్యక్తులు ఇద్దరు ఉంటారు, ఎడ్వర్డ్ అండ్ చాంబర్లిన్. దీన్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఘనత వారికే దక్కుతుంది. వీరి ప్రకారం ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అనేది వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మార్కెట్లోని సహజ పోటీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్పొచ్చు. దీనిలో సారాంశం ఏంటంటే, చాలామంది అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉండి భిన్నత్వం కలిగినటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే లేదా అమ్మేటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో చాలా మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో చాలా మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు. కానీ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మే వస్తువు సజాతీయమైనదై ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో అమ్మేటువంటి వస్తువు విజాతీయమై లేదా వస్తువు వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ముందు స్లైడ్స్లో ఇది ఇంకా నేర్చుకుంటాం. మరి మనకు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్? Existence of many firms or many sellers, product differentiation, large number of buyers, free entry and exit of firms, selling costs, imperfect knowledge, the group. These are the basic characteristics of monopolistic competition. అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో భాగమైనటువంటి ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో మనకు క్రింది లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చాలా సంస్థలు లేదా చాలా మంది అమ్మకందారులు, వస్తు వైవిధ్యం, వస్తు భిన్నత్వం, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు, పరిశ్రమలోకి సంస్థల స్వేచ్ఛ ప్రవేశము నిష్క్రమణ, అమ్మకపు వ్యయాలు, అసంపూర్ణ జ్ఞానము, ఒక సమూహం, ద గ్రూప్ అంటే సమూహం. ఇవి మనకు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి లక్షణాలు. వీటిని ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా నేర్చుకుందాం. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెనీ ఫర్మ్స్. Industry consists a large number of sellers. Each one of them does not feel dependent upon others. In the monopolistic competition, industry, especially group, industry is nothing but group, consists a large number of sellers. Even though there are large number of sellers, each one of the seller does not feel dependent upon others. All are independents. They do not depend one on another. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో
సంస్థలు చాలా ఉన్నప్పటికీ, సంస్థల సమూహం ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి అమ్మకందారుడు లేదా ప్రతి సంస్థ స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తాడే తప్ప ఒకరు మరొకరిపై ఆధారపడేటువంటి స్వభావం ఉండదు. ఎవ్రీ ఫర్మ్ యాక్ట్స్ ఇండిపెండెంట్లీ వితౌట్ బాదరింగ్ అబౌట్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైవల్స్. ప్రతి సంస్థ స్వతంత్రంగా తన ఉత్పత్తికి సంబంధించిన లేదా ధరకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను తీసుకుంటుంది. ఏ సంస్థ కూడా ప్రత్యర్థుల యొక్క చర్యలను గురించి పట్టించుకోదు, పరిగణించదు. The size is so large that an individual firm has only a relatively small part in the total market, so that each firm has very limited control over the price of the product. The size is so large that an individual firm has only a relatively small part. As there are many sellers or many firms, individual share of each firm is very, very, very small out of the total portion in the market, so that each firm has very limited control over the price of the product. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో చాలా సంస్థలు ఉండడం వల్ల మార్కెట్ సప్లైలో ప్రతి సంస్థ యొక్క సప్లై పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ధర విషయంలో ప్రతి సంస్థ యొక్క ఒక్కొక్క సంస్థ యొక్క పరిధి, ఒక్కొక్క సంస్థ యొక్క నియంత్రణ పరిధి, ఒక్కొక్క సంస్థ యొక్క కంట్రోలింగ్ పవర్ చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. As the number is relatively large, it is difficult for those firms to determine its price output policies without considering the possible reactions of the rival firms. చాలా మంది ఉండడం వల్ల ప్రత్యర్థుల యొక్క ధరల విధానాలను కానీ, ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి విధానాలను కానీ తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమే. అంతేకాకుండా వాటిని అనుసరించవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఏ ఒక్క సంస్థ అనుసరించే ప్రయత్నం కూడా చేయదు. A monopolistically competitive firm follows an independent price policy. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లోని ప్రతి సంస్థ స్వతంత్ర ధరల విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది దీని యొక్క లక్షణం. Product differentiation. This is the main and most important of the monopolistic competition. Product differentiation means that products are different in some ways but not altogether so. For example, when we take soaps or pastes, there are number of firms that produce toothpaste: Colgate, Close-Up, Pepsodent, Bubble, Promise, Meswak. All of them produce paste but make some difference to identify. Product differentiation means that products are different in some ways but not altogether so. Somebody says menthol is added, somebody says another thing is added. So products will have some differences in terms of quantity, shape, quality, packing, taste, smell, etc. The products are not identical, but at the same time they will not be entirely different from each other. We can find slight differences. We cannot say that the product of one firm is entirely different to another firm. All are pastes, all are soaps, but slight difference. When we consider the soaps, somebody says that lime, somebody says that
sandalwood, somebody says another thing. So these are the differences. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం వస్తు వైవిధ్యము లేదా వస్తు భిన్నత్వం. ప్రతి సంస్థ తన వస్తువు విషయంలో ఎంతో కొంత భిన్నత్వాన్ని సృష్టించి వినియోగదారులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు మనం టూత్ పేస్ట్లను కనుక తీసుకున్నట్లయితే కోల్గేట్, క్లోజప్, పెప్సోడెంట్, మిస్వాక్, బబుల్ టూత్, ఇవన్నీ టూత్ పేస్ట్లు ఉన్నాయి. ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి సంస్థ తనకు తాను ఎంతో కొంత వస్తు భిన్నత్వాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. వస్తువు యొక్క ఆకారంలో కానీ, పరిమాణంలో కానీ, ప్యాకింగ్లో కానీ, దాంట్లో వాడేటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్లో కానీ, టేస్ట్లో కానీ, కలర్లో కానీ ఏదో ఒక భిన్నత్వాన్ని సృష్టించి ఆ వస్తువును గుర్తించే విధంగా ప్రత్యేకతను సృష్టించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. It really means that there are various monopolist firms competing with each other. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలు, ప్రతి సంస్థ ఒకదానితో మరొకటి పోటీ పడుతూ ఉంటుంది. An example of monopolistic competition and product differentiation is toothpaste produced by various firms. Just as I said the example, these products are relatively close substitute for each other but not perfect substitutes. You consider here. The products that are produced by the different firms under monopolistic competition are relatively close substitute for each other but not perfect substitutes. Consumers have definite preferences for the particular varieties of brands of products offered for sale by various sellers. Consumers have definite preference because of what? Because of the product differentiation for the particular varieties of brands of products offered for sale by various sellers. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వివిధ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వస్తువులు సమీప ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఉంటాయి. అవి సమీప ప్రత్యామ్నాయాలే కానీ ఒకదానికొకటి సంపూర్ణ ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. వస్తువు భిన్నత్వం కారణంగా వినియోగదారులు ప్రతి వస్తువు పట్ల కొంత ప్రత్యేకతను, కొంత ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటారు. ఆ వస్తువు బ్రాండ్లను బట్టి, ఆ వస్తువుకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక లక్షణాలను బట్టి ఎంతో కొంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఈ వస్తు భిన్నత్వం అనేది అడ్వర్టైజ్మెంట్, ప్యాకింగ్, ట్రేడ్ మార్క్స్, బ్రాండ్ నేమ్స్ ఎట్సెట్రా హెల్ప్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ ఐడెంటికల్. సోప్ ఈజ్ సోప్, paste is paste, but advertisements, packing, trademarks, brand names, etc. help the firms to make product differentiation. Even all the products of different firms are physically identical, there is a possibility to create the product differentiation. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వివిధ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు భౌతికంగా ఒకే తరహాకు చెందినదైనప్పటికీ వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా కావచ్చు, ప్యాకింగ్ ద్వారా కావచ్చు, వ్యాపార చిహ్నాలు, ట్రేడ్ మార్క్స్ ద్వారా కావచ్చు, బ్రాండ్ పేర్ల ద్వారా, బ్రాండ్ నేమ్స్ ద్వారా కావచ్చు, వివిధ వస్తువుల మధ్య భిన్నత్వాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వస్తు భిన్నత్వము అనేది ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ యొక్క ప్రత్యేక లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్,
Here also we can find the large number of buyers exist in the monopolistic competition. There are large number of buyers exist in the market, but the buyers have their own brand preferences. You make it underline. Even though there are large number of buyers buy or purchase a particular product, every buyer, each and every buyer has his own brand preference. Somebody feels that having bath with particular soap itself is pleasure to him. Everybody may not accept to bath, may not interest to bath whatever the soap that is available. They have a particular habit, particular brand preference. So the sellers are able to exercise a certain degree of monopoly over them. Because of the brand preference from the buyers, sellers exercise certain degree of monopoly over them. Gradually, each and every firm try to exercise the monopoly power because of brand preferences that are given by buyers. Each seller has to plan various incentive schemes to retain the customers who patronize their product. Each of the sellers or each of the firm has to plan different incentive schemes, either to reduce the price or plus one scheme, or if one product purchases, giving another product as a bonus. In order to what? In order to retain the customers or consumers who patronize or who purchase their products. Retention. Retention means protecting the old customers. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో చాలా సంస్థలు ఉంటాయి. ఈ ఉన్నటువంటి సంస్థలు తర్వాత ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. ప్రతి కొనుగోలుదారులు కొనుగోలు చేసేటువంటి పరిమాణం కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఈ కొనుగోలుదారులు ప్రతి వ్యక్తి ఒక నిర్ణీత బ్రాండ్కు సంబంధించినటువంటి నిర్ణీత వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటారు. ఉదాహరణకు సబ్బును కనుక తీసుకున్నట్లయితే కొంతమంది వినియోగదారులు కొన్ని సబ్బులకు సాధారణంగా అలవాటు పడి ఉంటారు. ఆ సబ్బుతో స్నానం చేయడం వల్లనే వారికి ఒక రకమైనటువంటి తృప్తి, హాయి, ప్రయోజనం పొందినట్లుగా భావిస్తారు. వినియోగదారులు ఒక వస్తువు పట్ల ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి సంస్థ తన యొక్క ఏకస్వామ్య అధికారాన్ని విస్తరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా తమ తమ కొనుగోలుదారులను కాపాడుకోవడానికి గాను, రిటైన్ చేసుకోవడానికి గాను ప్రతిసారి మార్కెట్లో వస్తున్నటువంటి ప్రతిస్పందనలను ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రోత్సాహకాలను, కొన్ని రకాలైనటువంటి స్కీమ్స్ను ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయితే ధరను తగ్గించడం కావచ్చు, లేదంటే 1+1 ఆఫర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఒక వస్తువు కొంటే మరొక వస్తువు ఉచితంగా ఇవ్వడం కావచ్చు, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ కొంటే మీరా సాచే షాంపూ ఇవ్వడం, అటువంటివి చేస్తూ ప్రతి సంస్థ తన కొనుగోలుదారులను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. దీంట్లో సమ్మరీ ఏంటి? ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారులు చాలామంది ఉంటారు.
అయినప్పటికీ కొనుగోలుదారులు కొన్ని వస్తువుల యొక్క బ్రాండ్లకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉంటారు. వారిని కాపాడుకోవడానికి ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఏదో ఒక స్కీమ్స్ను ప్రవేశపెడుతూ వారిని తమ వస్తువు పట్లే తమ వస్తువును కొనుగోలు చేసే విధంగానే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో లాగా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కూడా కొత్త సంస్థలు పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించడానికి కానీ నిష్క్రమించడానికి కానీ పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. As in the perfect competition, in the monopolistic competition market also, there is freedom to firms to enter and exit. There is no barrier for entry and exit as found under monopoly. ఏకస్వామ్యంలో లాగా సంస్థల ప్రవేశం పట్ల కానీ సంస్థల నిష్క్రమణ పట్ల కానీ ఏ విధమైనటువంటి అడ్డంకులు, ఆటంకాలు, అవరోధాలు ఉండవు. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లోకి కొత్త సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించవచ్చును, ఉన్న సంస్థలు స్వేచ్ఛగా నిష్క్రమించవచ్చును. సంస్థల ప్రవేశానికి కానీ నిష్క్రమణకు కానీ ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. సెల్లింగ్ కాస్ట్, అమ్మకపు వ్యయాలు. Since the products are close substitutes to each other, very much effort is needed to retain the existing consumers and to create new demand. As the products of different firms under monopolistic competition are close substitute to each other, to retain the existing customers towards the brand or to expand or to create demand from the new customers, new buyers, firms has to put very much effort, too much effort, very much effort, so as to retain the existing consumers and to attract new consumers towards the product. So each firm has to spend a lot of amount on selling cost. Selling cost means, selling cost includes what? The expenditure that is made on advertisement, expenditure that is made on the promotion activities such as schemes 1+1 or buy one get one free or offering other products. Selling cost plays an important role in the monopolistic competition market to increase the share in the market. Attractive advertisements are needed so as to attract the consumers towards that particular product, and sales promotion schemes also needed. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకపు వ్యయాలు అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం. ఈ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అనేక సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు కాబట్టి, స్వల్ప తేడాలతోనే ఉంటాయి కాబట్టి, ఏ కొంచెం అజాగ్రత్త చేసిన వినియోగదారుడు ఇతర బ్రాండ్ల వైపు వెళ్ళేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి సంస్థ తన పాత కొనుగోలుదారులను కాపాడుకోవడానికి కానీ లేదా కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి కానీ చాలా తీవ్రంగా శ్రమించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అమ్మకం వ్యయాలు ఎక్కువగా చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి సంస్థ కూడా అమ్మకపు వ్యయాల రూపంలో అధికంగా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటుంది. అమ్మకపు వ్యయాలనగా ప్రకటనల పైన చేసేటువంటి వ్యయాలు, అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి చేసేటువంటి వ్యయాలుగా చెప్పవచ్చును. ఆకర్షణీయమైనటువంటి వ్యాపార ప్రకటనలు ఇచ్చి వినియోగదారులకు తమ వస్తువు పట్ల స్వల్పమైనటువంటి తేడాను సృష్టిస్తూ ఆకర్షించడానికి చేసేటువంటి వ్యయాలు మరియు అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి గాను అందించేటువంటి స్కీమ్స్ కావచ్చు, 1+1 కావచ్చు,
ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితంగా ఇవ్వడం కావచ్చు, ఇటువంటివన్నీ కూడా అమ్మకపు వ్యయాల కిందికి వస్తాయి. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సంస్థలు మార్కెట్లో తన వాటాను నిలబెట్టుకోవడానికి లేదా తన వాటాను పెంచుకోవడానికి అమ్మకపు వ్యయాలకు అధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మకపు వ్యయాలను ఈ మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి ప్రత్యేక లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. ఇంపర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, అసంపూర్ణ జ్ఞానం. Imperfect knowledge of buyers about the product is also an important feature of monopolistic competition. Imperfect knowledge of whom? Imperfect knowledge of buyers. Imperfect knowledge of buyers towards the product, towards the price itself is also important feature of monopolistic competition. All the buyers do not have perfect knowledge on the products that are available or on the prices that are offered. If the buyers are fully aware of the quality of the product, they cannot be influenced much by the attractive advertisements or other sales promotion techniques. అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో భాగమైనటువంటి ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో వినియోగదారులకు వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉండదు. ఏ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు గుణగణాలు ఏమిటి, ఏ సంస్థలు అమ్మేటువంటి ఆఫర్ చేసేటువంటి ధర ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశం పట్ల వీరికి సంపూర్ణ అవగాహన ఉండదు. వస్తువు పట్ల కావచ్చు, దాని ధర పట్ల కావచ్చు, సంపూర్ణ అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే వీరు అంటే వినియోగదారులు వ్యాపార సంస్థలు చేసేటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ప్రకటనలకు, తర్వాత ఈ ప్రమోషన్ టెక్నిక్స్ కు అంటే ఆఫర్లకు ప్రలోభపడి కొన్ని సందర్భాల్లో అనవసరమైనటువంటి వస్తువు పైన ఎక్కువ ధరను చెల్లించి కొనుగోలు చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. In the business world, we can see that the quality of certain products is the same, but effective advertisement and sales promotion techniques make certain brands monopolistic. నిత్య జీవితంలో చూసినట్లయితే అనేక వస్తువుల యొక్క నాణ్యత ఒకే విధంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఆకర్షణీయమైనటువంటి వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా వస్తువులో భిన్నత్వాన్ని సృష్టించి దాని పట్ల ఏకస్వామ్య అధికారాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా వినియోగదారులకు అసంపూర్ణ జ్ఞానం ఉండడం వల్లనే సాధ్యమవుతుంటాయి. మీరు చూడండి, మా ఉప్పు చూడండి జలజల రాలుతుంది అని ఒక సంస్థ ఉప్పుకు సంబంధించినటువంటి ప్రకటన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఉప్పులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఉప్పగా ఉండడం, దానిలో ఐడిన్ ఉండడం, అవి మనకు కావాల్సింది. మా ఉప్పు ఉప్పగా ఉంటుంది అని ఏ సంస్థ చెప్పదు. ఏం చేస్తుంది? అది ఇతరులలో లేనిది తనలో ఉన్నది ఏంటి అనే దాన్ని వినియోగదారులకు చేరే విధంగా ప్రకటన చేయడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి చిన్న చిన్న తేడాలను సృష్టించి వినియోగదారుల నుండి పెద్ద పెద్ద మొత్తాల్లో సొమ్ము తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతాయి? వినియోగదారులకు అసంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఒకవేళ వినియోగదారులకు కనుక సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు ప్రకటనలకు ప్రలోభపడే అవకాశం ఉండదు. ద గ్రూప్ under the monopolistic competition, products of various firms are not identical through
though they are close substitutes. Or is typed extra. Please consider it as though. Even though the products of different firms under monopolistic competition are close substitute to each other, they are not perfectly identical. Professor Chamberlain called the collection of firms producing close substitute products as a group. Whereas in perfect competition, all the firms produce homogeneous product. Industry is the combination of goods producing same commodity. In the perfect competition, those number of firms can jointly called as industry. But here there is differences. There are differences. Product differentiation is there. Not completely substitute with each other. Not homogeneous. Not identical. So that Professor Chamberlain called the collection of firms producing close substitute products under monopolistic competition market is as a group. ఒక సమూహము అంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్న సంస్థలన్నీ కూడా సజాతీయమైనటువంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి కాబట్టి ఒకే రకమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల యొక్క సముదాయాన్ని పరిశ్రమ అంటాం. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో దాన్ని పరిశ్రమగా భావిస్తాం. కానీ ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలు సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ సంస్థలన్నింటినీ కూడా చాంబర్లిన్ ఒకే రకమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే అనగా సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలన్నింటి యొక్క కలయికను ఒక సమూహంగా పేర్కొంటాడు. దీన్ని పరిశ్రమ అనరు. ఇది ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ యొక్క లక్షణాలు. Thank you very much. Please like, comment and share. Thank you. Thank you very much.